غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ ابھی بھی جاری ہے۔ لگاتار اسرائیل سیز فائر کا وائلیشن کر رہا ہے اور المیہ یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم ممالک اور عرب دیشوں کی غیرت نہیں جاگ رہی ہے، ان کی طرف سے لگاتار خاموشی برتی جا رہی ہے۔ ترکی کو تھوڑی سی غیرت آئی ہے اور ترکی نے اپنا ایک ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے۔ تمام عرب ممالک کو اور مسلم دیشوں کو بھی ترکی نے انوائٹ کیا ہے اور پیر کو ترکی میں ہنگامی اجلاس ہونے والا ہے۔ لیکن سب سے بڑا اجلاس یہ ہے کہ کیا ہنگامی اجلاس سے مسئلے کا حل ہو جائے گا؟ کیا سب ممالک ایک ساتھ مل کر بیٹھیں گے اور اسرائیل پیچھے ہٹ جائے گا؟ سیز فائر کا اسرائیل کنٹینیو وائلیشن کر رہا ہے اور روزانہ غزہ پٹی میں فلسطین کے کسی نہ کسی شہری کو مارا جاتا ہے، اسرائیل ایئر اسٹرائک کرتا ہے، غزہ پٹی کے لوگوں کو روزانہ موت کی آغوش میں ڈھکیلا جا رہا ہے اور کوئی بھی واضح سلوشن نظر نہیں آ رہا ہے۔ سیز فائر کے دوسرے مرحلے کی طرف ابھی بھی اسرائیل نہیں بڑھ رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت میں، ان کی قیادت میں نیو یارک میں مسلم سربراہوں کی میٹنگ ہوئی تھی۔ اس کے بعد مصر کے شرم الشیخ میں باضابطہ پیس ڈیل ہوتا ہے، اجلاس ہوتا ہے، امریکی صدر ٹرمپ آتے ہیں، سائن کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ابھی تک کوئی رزلٹ سامنے نہیں آ سکا، اور جب پچھلے کئی دنوں میں اسرائیل نے کنٹینیو غزہ پٹی پر حملہ کیا، 2 دن پہلے رپورٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باضابطہ اسرائیل نے سیز فائر کا وائلیشن کرتے ہوئے جنگ کا آغاز کر دیا تھا اور اس نے ایک دن کے حملے میں 100 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اور اس کے بعد جب امریکہ نے دباؤ ڈالا، امریکی صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا سیز فائر باقی ہے، سیز فائر کسی بھی حالت میں ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اسرائیل کی طرف سے وضاحت سامنے آتی ہے کہ ایک اسرائیلی آرمی کو مارا گیا تھا القسام بریگیڈ کے ذریعے، اس کے بدلے میں ہم نے 100 کو مار دیا۔ حالانکہ القسام بریگیڈ نے اسرائیلی آرمی کے قتل کی ذمہ داری نہیں لی اور کہا ہم نے قتل نہیں کیا تھا، اسرائیل نے خود ایسی حرکت انجام دی ہوگی۔ اور سچائی یہی ہے کہ جب بھی حماس کی طرف سے اسرائیل کی آرمی پر حملہ ہوتا ہے تو القسام بریگیڈ اور پوری حماس ذمہ داری لیتی ہے، وہ پوری اپڈیٹ دیتے ہیں۔ اچانک کوئی کسی اسرائیلی آرمی کو قتل کر دے اور پھر حماس پر الزام ڈالا جائے اور اس کو بہانہ بنایا جائے سیز فائر کو وائلیشن کا، یا بہانہ بنایا جائے جنگ کو ریزیوم کرنے کا۔ لیکن حماس نے یہاں پر مکمل ہوشیاری سے کام لیا تھا اور حماس نے کہہ دیا تھا ہماری طرف سے سیز فائر پر عمل ہوتا رہے گا، ہم سیز فائر کا وائلیشن کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد آج تازہ ترین رپورٹ یہ آئی کہ ایک دن کے بعد اسرائیل نے حملہ تو بند کر دیا تھا، لیکن آج دوبارہ خان یونس کے علاقے میں اسرائیل نے بمباری کی ہے اور کئی فلسطینی شہریوں کو شہید بھی کر دیا۔ خان یونس کے علاقے سے ایک ٹنل سے 3 لاشوں کو القسام بریگیڈ نے نکالا، ریڈ کراس کے حوالے کر دیا اور پھر ریڈ کراس نے ان لاشوں کو، اس ڈیڈ باڈی کو اسرائیلی آرمی کے حوالے کر دیا۔ اب اسرائیل میں اس کی جانچ پڑتال جاری ہے کہ ہوسٹیج کی لاش ہے یا نہیں ہے، اور اسرائیل کی طرف سے ہوسٹیج کی لاش کو مکمل طور پر بہانہ بنایا جا رہا ہے جنگ کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے۔ لیکن ابھی بھی عالمی طاقتوں نے ایک طرح سے اسرائیل پر دباؤ بنا رکھا ہے۔ اب ترکی میں ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے اور ترکیہ کا اجلاس پیر کو شروع ہوگا اور بہت اہم اجلاس ہے۔ ترکیہ نے کہا کہ نیو یارک میں جن ممالک کے سربراہوں کی ملاقات ہوئی تھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے، ان تمام ممالک کے سربراہوں کو، ذمہ داروں کو ہم نے ترکیہ میں بلایا ہے اور فیصلہ کرنا ہے، بات چیت کرنی ہے کہ جو کچھ غزہ پٹی میں سیز فائر کے حوالے سے، پیس معاہدہ کے حوالے سے بات چیت ٹرمپ کی صدارت میں ہوئی تھی، وہ بات چیت ابھی کتنی آگے پہنچی ہے، اس پر کتنا عمل ہو رہا ہے اور کتنا عمل نہیں ہو رہا ہے۔ شرم الشیخ میں جو پیس ڈیل ہوئی تھی تو اسی کے مطابق ہے یا اس سے کچھ الگ ہے؟ کیونکہ جب امریکی صدر نے باضابطہ 20 پوائنٹ پر مشتمل سیز فائر کا اعلامیہ جاری کیا تو کئی ملکوں نے اسے خود کو علیحدہ کر لیا تھا، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، اور ان دیشوں کا کہنا تھا کہ امریکہ میں نیو یارک میں جو بات چیت ہوئی تھی اس کے مطابق یہ اعلامیہ نہیں ہے۔ شرم الشیخ میں ڈیل ہوتی ہے، معاہدہ پر سائن کیا جاتا ہے اور اس میں حماس کی بھی کچھ شرطوں کو مانا گیا۔ اب غزہ پٹی کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یلو لائن جہاں پر ابھی اسرائیلی آرمی موجود ہے اور ایک طرح سے غزہ پٹی کا ابھی بھی 53 سے 58% علاقہ اسرائیلی آرمی کے کنٹرول میں ہے۔ دوسرے مرحلے میں اس پر بات چیت ہوگی کہ اسرائیلی آرمی وہاں سے پیچھے ہٹ جائے، اس کے علاوہ غزہ پٹی کی تعمیر نو شروع ہو جائے، دوبارہ وہاں کنسٹرکشن کا آغاز ہو جائے، زندگی معمول کے مطابق لوٹنے لگے۔ اور تیسرا سب سے بڑا ایشو ہے حماس سے ہتھیاروں کو لینا اور ایک عالمی فوج کی
तश्कील देना, आलमी फ़ौज को वहाँ भेजना जो गज़ा पट्टी का कंट्रोल संभाल सके। उसके अलावा एक टेक्नोक्रेट्स ग्रुप को तश्कील देना जो गज़ा पट्टी की हुकूमत को संभाले, वहाँ के इंतज़ाम को संभाले। रफ़ा बॉर्डर को खोलना पहले मरहले में शामिल था, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हो सका। अब तुर्की का कहना है कि गज़ा सीज़ फायर माहदे में किस बात पर अमल हुआ, किस बात पर अमल नहीं हुआ, पीस डील कहाँ तक पहुँची, कहाँ तक नहीं पहुँची, इन तमाम बातों का तुर्की में जायज़ा लिया जाएगा। जो कमी है उस कमी को दूर किया जाएगा। ख़ास तौर पर कैसे गज़ा पट्टी के लिए एक स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स की तश्कील अमल में आए, कौन मुल्क उसमें अपना किरदार अदा कर सकता है, उस पर भी तुर्किया में खुलकर बातचीत होगी। टेक्नोक्रेट्स ग्रुप का सिस्टम क्या होगा, कौन लोग उसका हिस्सा बनेंगे जो गज़ा पट्टी के इक़्तिदार को संभालेंगे, इस पर चर्चा होगी। उधर इजराइल की तरफ से कंटिन्यू अमेरिका पर दबाव बनाया जा रहा है, तुर्किया पर, मिस्र पर, कि पहली फुर्सत में हमास से हथियारों को ले लिया जाए। लेकिन अमेरिका को अंदाज़ा है कि हमास से फ़िलवक्त हथियारों को लेना मुनासिब नहीं होगा, वरना गज़ा पट्टी के हालात और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। इसराइल के जो एजेंट गज़ा पट्टी में मौजूद हैं वो फ़लस्तीनियों का और इजरायली आर्मी का भी कत्ल शुरू कर देंगे ताकि दोबारा इजराइल को गज़ा पट्टी पर हमला करने का मौका मिल सके। ट्रंप को इजराइल की इस साजिश का अच्छी तरह अंदाज़ा है, इसलिए ट्रंप की तरफ से बार बार इजराइल को भी कहा जाता है कि जब तक आलमी फ़ौज गज़ा पट्टी में नहीं पहुंच जाती है, टेक्नोक्रेट्स ग्रुप नहीं बन जाता है और पावर गज़ा पट्टी का पुरअमन तरीके से मुंतकिल नहीं हो जाता, एक तीसरे ग्रुप को उस वक्त तक गज़ा पट्टी का कंट्रोल हमास के हाथ में ही रहना चाहिए। उसके अलावा अगर किसी के हाथ में रहा तो गज़ा पट्टी के हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। इसराइली आर्मी उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएगी और इसराइल यही फ़ायदा उठाना चाहती है, इसीलिए बार बार ट्रंप पर दबाव बनाया जा रहा है। बहरहाल गज़ा पट्टी में अभी भी जब इजराइल चाहता है हमला कर देता है। अब तुर्किया का ये जो इजलास होना है बहुत ज़्यादा अहम है, देखना यह है कि इस इजलास में क्या फ़ैसला होता है। इधर अल-कुद्स ब्रिगेड की तरफ से और अल-क़स्साम ब्रिगेड के टेलीग्राम चैनल के ज़रिए से एक और ख़बर सामने आई, और ख़बर यह है कि गज़ा पट्टी में मुख्तलिफ़ इलाक़े ऐसे हैं जहाँ अभी भी बारूद मौजूद है, बम मौजूद है, और दरअसल इजरायली आर्मी जो पीछे हटी है तो इजरायली आर्मी ने पीछे हटते हुए बहुत सारे इलाक़ों में बमों को छोड़ रखा है, बारूदों को फैला रखा है, और फ़लस्तीनी अवाम उन इलाक़ों में रहने पर मजबूर है। उनकी ज़िंदगियों को, उनकी जानों को ख़तरा लाहिक़ है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। गज़ा पट्टी के बारे में बार बार बातें सामने आ चुकी है कि हर 10 में से 9 घर इजराइल ने मुकम्मल तौर पर डिमोलिश कर दिया है, और अगर एक घर बचा हुआ है तो उस पर भी कुछ न कुछ हमला हुआ है, वो घर भी मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं। और यही वजह से प्लान ये है कि गज़ा पट्टी की दोबारा असर नौ तामीर होगी। और इंटरनेशनल मीडिया की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें बताया जा रहा है कि गज़ा पट्टी की दोबारा तामीर में कम अज़ कम 30 सालों का वक्त लग सकता है, यानी 30 साल में गज़ा पट्टी दोबारा हो सकता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गज़ा पट्टी एक पहले वाला है जो एक आबाद शहर है, आबादी है, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, टावर बने हुए हैं, चहल पहल है। और दूसरी तरफ आज का गज़ा पट्टी है जो खंडर में तब्दील है, हर तरफ टूटी हुई इमारतें हैं, मलबा है। सिर्फ मलबा को हटाने में ही 4 साल 5 साल का वक्त लग सकता है, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। कोई मस्जिद महफूज नहीं, कोई गिरजाघर महफूज नहीं, कोई स्कूल महफूज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी महफूज नहीं। उधर यूनिसेफ की पूरी कोशिश है, यूनाइटेड नेशन की कोशिश है कि दोबारा गज़ा पट्टी में स्कूल का सिलसिला शुरू हो सके, बच्चों की तालीम शुरू हो सके, और इसराइल बच्चों की तालीम शुरू करने की भी इजाज़त नहीं दे रहा है। यूनिसेफ ने पिछले दिनों अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि अगर अभी फौरी तौर पर गज़ा पट्टी में स्कूल शुरू नहीं हो सका तो ये जान लीजिए कि गज़ा पट्टी की पूरी एक नस्ल अब तालीम से महरूम हो जाएगी और पूरी नस्ल वहाँ की जाहिल रहेगी। मुस्लिम ममालिक को, उम्मत मुस्लिमा को यहाँ पर मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, बेदार होने की ज़रूरत है। और इसराइल जिस तरह किसी की नहीं सुन रहा है, बार बार सीज़ फायर का वायलेशन कर रहा है, वक्त आ गया है मुत्तहिद होने का, इसराइल पर लगाम लगाने का, नकेल कसने का। तुर्किया ने हंगामी इजलास बुलाया है, अच्छा कदम है, लेकिन अब फैसला करना होगा मुस्लिम देशों को कि लोग सिर्फ ज़ुबानी बातें नहीं सुनते हैं, और अमेरिका को भी एक मजबूत मैसेज देना होगा, खुलकर बात करनी होगी मुस्लिम देशों को कि अमेरिका को यहाँ पर क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिले टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।